بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد آلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لکم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر آپ کے لیے بہت اہم ہے جو اسٹوڈنٹ آن لائن سن رہے ہیں اور مختلف اکیڈمیز میں جو مجھے سنتے ہیں۔ ہم نے تھوڑا سا پروسیجر چینج کیے، جو ویڈیو یہاں اپلوڈ ابھی ہو رہی ہے ابھی تو فی الحال پبلک کی جا رہی ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ پبلک نہیں ہوگی، ان لسٹڈ ہوگی، وہی اسے اوپن کر پائے گا جو اکیڈمی کا حصہ ہوگا۔ یہ بات میری شاید ان اسٹوڈنٹ کو بری لگے جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر اسٹوڈنٹ تیاری نہیں کرتے، پریپریشن نہیں کرتے۔ پریپریشن آپ نے کریں، ہماری اکیڈمی کوئی ٹریننگ والی نہیں ہے کہ آپ ٹریننگ کرتے ہیں۔ جسٹ لائک یہ اسکول ہے، جسٹ لائک ٹیوشن جس طرح ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو، ہم ٹریننگ دے بھی نہیں رہے بچوں کو۔ ٹریننگ جو ہے وہ ویسے بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ٹریننگ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کے اوپر کوئی اور شخصیت میں نے ڈال دی ہو۔ ٹریننگ یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو جو ہے میں نے کچھ آپ کو بریف کیا ہو، جو آپ اصل پرسنالٹی ہے اس کو میں کلیش کر کے دوسری پرسنالٹی کو لے آؤں، یہ ٹریننگ ہے۔ ٹریننگ دینی بھی نہیں ہے، نہ ٹریننگ ایسے اداروں میں آپ لوگ جائیں جہاں ٹریننگ ہوتی ہے۔ ٹریننگ یہ ہے کہ اگر ISB کی تیاری آپ کر رہے ہیں اور ایک ہی پکچر اسٹوری میں آپ سب کو یاد کروا دوں، ایک ہی قسم کے ویٹ یاد کروا دوں۔ ابھی جو میرے نوٹس ہیں ویٹ کے آگے بچے پوچھے سر ویٹ حل شدہ ہیں کہ نہیں ہے، پکچر اسٹوری یا پوائنٹ اسٹوری ساری لکھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے، اگر لکھی ہے تو وہ لکھنا میرے لیے کون سا مشکل ہے، لکھ کے بھی میں نوٹس بنا سکتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے میں لکھ کے بناؤں گا میں نوٹ زیادہ بکیں گے، لیکن میں نہیں کروں گا زیادتی کسی بچے کے ساتھ۔ وجہ اس کی کیا ہے، وہ ویٹ، وہ پکچر اسٹوریز، وہ پوائنٹر اسٹوریز، وہ تمام چیزیں جو میری ہیں وہ تو میری شخصیت ہے نا، آپ نے اپنی شخصیت کو پیش کرنا ہے۔ اگر میں اپنی میرٹس لکھ کے آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ میری میرٹس ڈی میرٹس یہ آپ 50 یہ یاد کر لو اور یہ آپ رٹا لگا لو، تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کا مجرم ہوں، کل آپ لوگ کیا ہو جائیں گے، ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ پریپریشن یہ کہ میں آپ کو بریف کر رہا ہوں، جو لیکچر ہوتا ہے اس کو آپ نے تیاری کرنی ہے، اور پبلک کرنا اس لیے نہیں ہے کہ آپ صحیح طریقے سے پریپریشن کریں۔ یہاں نہیں آ سکتے کسی اور سٹی میں چلے جائیں، انشاءاللہ کوشش تو یہ ہے کہ ہر سٹی میں ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دیں بچوں کو جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو پبلک اسپیکنگ سکھائی جائے۔ ہماری اکیڈمی میں کیا ہوتا ہے، ہماری اکیڈمی میں پبلک اسپیکنگ سکھائی جاتی ہے، بولنا سکھایا جاتا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اسٹوڈنٹ کو بولنا آتا ہے، انگلش سیکھ جاتے ہیں اگر انگلش اسپوکن کورس کر رہے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے فزیکل فٹنس کی طرف بچوں کو رجحان بڑھتے ہیں، ان کا جذبہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جذبہ پہلے بھی ہے، کوئی شک نہیں، آپ کے اندر جذبہ موجود ہے پاکستان آرمی سے محبت کا، جانے کا، لیکن پریکٹیکل آپ دیکھتے ہیں یہاں کتنی محنت کی جاتی ہے۔ جو ویڈیو میں دکھاتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ یہاں محنت کی جاتی ہے۔ ایک بندہ دن رات محنت کر رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ سویا کریں، دوست کہتے ہیں کہ سویا کریں، اور کیوں نہیں سویا جاتا، کم نیند کیوں کی جاتی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور پھر اسٹوڈنٹ رات کو 12 بجے کے بعد میسج کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی لاہور کے بچے جو ہیں، کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں ایک زوال کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا ہوا ہے، نیچر کو چھوڑ دیا ہے۔ دین اسلام عین نیچر کے مطابق ہے، جلدی سونا چاہیے، جلدی اٹھنا چاہیے، لیکن یہاں بچے اٹھتے ہی 11-12 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں، سوتے رات کو 12-1 بجے سو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں اسٹوڈنٹ کے کیا روٹین ہے، کتنے بجے سلایا جاتا ہے آپ لوگوں کو، 10 بجے سو کے صبح نماز فجر پڑھانی ہے، اٹھنا ہی اٹھنا لازمی، کیونکہ فجر کی نماز بہت ضروری ہے، باقی نمازیں بھی فرض ہیں، ضروری ہیں، لیکن فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتے ہیں، اس ٹائم رزق تقسیم، اس ٹائم ہماری عوام سوئی ہوتی ہے، پھر گرا کرتے ہیں رزق نہیں مل رہا، تقسیم کیوں، غلطی کس کی، آپ کی اپنی غلطی ہے۔ اس ٹائم اٹھتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ، اٹھ کے دروشی پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، پھر فزیکل کے لیے جاتے ہیں، سردی کی وجہ سے تھوڑا میں نے کیا ہوا ہے، ادروائز صبح کے وقت ہم جاتے ہیں PT۔ ابھی بھی اگر کوئی بچہ صبح جانا چاہے جا سکتے ہیں، ایک بچے کی روٹین بنی ہے صبح جا سکتے ہیں میری طرف سے ناشتے سے پہلے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ آپ لوگ گھروں سے آتے ہیں صبح کی ٹائم کرنا زیادہ بہتر ہے، شام کو پھر دوبارہ کریں، لیکن جو صبح کے وقت ایکسرسائز کی جاتی ہے نا اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ PMA میں کتنی سردی ہوتی ہے ایبٹ آباد کی، صبح سویرے اٹھاتے ہیں انہیں، جب ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے وہ اس ٹائم اٹھ کے ایکسرسائز کا، وہ بھی انسان نہیں ہے کیا، جتنے سینٹرز ہیں، جتنے ٹریننگ سینٹرز ہیں دنیا بھر میں، کس ٹائم ایکسرسائز کرتے ہیں، صبح سویرے کرتے ہیں، چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے۔ تو اس لیے صبح کے وقت اگر آپ لوگ جا سکتے ہیں تو لازمی جائیں، شام کو بھی جائیں، صبح شام جائیں، اسپیشلی وہ تمام اسٹوڈنٹ جو مختلف قسم کے مسئلوں کے شکار ہیں، فزیکل حوالے سے کیرنگ اینگل کا مسئلہ ہے اور کوئی ایشو ہے، تو صبح شام ایکسرسائز کریں، محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ سلیکٹ ہوں گے، نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ سلیکٹ نہیں ہوں گے۔
تو سب سے پہلے لیکچریٹ میں نے اسٹوڈنٹ کو دیا ہوا تھا. تو لیکچریٹ سب سے پہلے سنوں گا میں 1 by 1 یہاں سے. اویس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے عزیز و غالب دوستوں اور سر عمران. میرا آج کا ٹاپک ہے ایران اور پاکستان کے خارجہ تعلقات، اور سر ٹاپک یہ کہ ایران پاکستان کا دوست ہے کہ نہیں ہے. تو پاکستان اور ایران کے تعلقات دراصل پاکستان کی آزادی کے بعد شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ایران نے پاکستان کو 1947 میں بہت جلدی تسلیم کر لیا تھا. اس وجہ سے پاکستان جب آگے کی ترقی ہوتی گئی ہے، اسی طرح جب پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان جب دور اقتدار میں آئے، انہوں نے ایران کا دورہ کیا تھا 1949 میں. اس کے بعد وہاں کے جو بادشاہ تھا، اس کو بادشاہ حکومت تھی وہاں کا جو بادشاہ تھا شاہ رضا بہلوی کا نام تھا. انہوں نے 1950 میں وہاں سے پاکستان کا دورہ کیا تھا. اس کے بعد جو وہاں کے تعلقات جو تھے پاک ایران تعلقات، وہ یہاں سے بہت ہی مضبوط ہوتے رہے. اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کے یہ ہوا کہ 1964 میں RCD کے نام سے ایک معاہدہ چلا تھا. RCD ریجنل کوآپریشن آرگنائزیشن کے نام سے. یہ 1964 میں ہوا تھا. اس میں 3 ممالک تھے جس کا نام تھا پاکستان، ترکی اور ایران. ان کے درمیان جو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جو بھی اس خطے کے اندر جو بھی خارجہ تعلقات ہوں گے، ان کے اندر ان کے سارے مذاکرات ہوں گے. ان کے مذاکرات کے ساتھ سارے کچھ معاملات حل کیے جائیں گے. اس کے بعد جب وہاں پہ ایران میں 1979 میں ریولوشن آیا تھا، انقلاب آیا تھا، اس وقت یہ ہوا تھا کہ یہ جو RCD تھا یہ ختم ہو گیا تھا. ویڈیو دیکھنے ضرور ہے، ٹھیک ہے. اپنی باڈی لینگویج ساری دیکھنی ضرور ہے، اس لیے بنا جاتی ہے. آپ اپنا دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اپنی ویڈیو ضرور دیکھنی ہے. 1979 کے اندر RCD. چلو تھینک یو. ٹائم گزر گیا، 2 منٹ ہو گئے. آپ 2 منٹ میں ہسٹری نہیں بتانی، یہ نوٹ کر لیں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہسٹری میں چلے جانا. پہلے منع کیے ہوئے ہیں، آپ ہسٹری کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے اپنی ریکمنڈیشن دینی ہے. تھوڑا سا اپنے حالات پہ بات کر کے آگے دیکھنا کہ حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں، کیسے بہتر کیے جا سکتے ہیں، کس پہ بات کرنی ہے، کیسے بہتر مزید ہو سکتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے ایران اور سعودیہ کے تعلقات کیسے ہیں. ایران کسی ٹائم بھی سعودیہ پہ پتہ نہیں اٹیک کر سکتے ہیں. تو ذرا آپ خبریں سنتے رہتے ہیں. اس میں پاکستان کا کیا رول ہے. نیکسٹ آ جو حنین. اچھے بولو، اس بچے کی کلیپنگ کر دیں. جی نیکسٹ. السلام علیکم سر. آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہمیں کرائم کی وجہ غربت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، جو کہ سر آپ نے دیا تھا. کیا ٹاپک کیا ہے؟ کرائم کی وجہ غربت ہے. جرائم کی کیا وجہ ہے؟ غربت ہے یا نہیں؟ جرائم کی وجہ غربت ہے یا نہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر اس کے اوپر تو ایک دلائل ہی پیش کی جا سکتی ہے کہ کرائم کی وجہ غربت ہے یا نہیں ہے. تو کرائم کی وجہ غربت اس لیے ہے کہ ہمارے جو محلے گلی کے جو کرائم یہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ بیسکلی جو اس کی وجہ ہوتی ہے یہ غربت ہی ہوتی ہے. کیونکہ لوگوں کا مینٹلی پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر کہ کیا ہوگا یہ وغیرہ. اور اس کے اندر اور دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن گروتھنگ بہت ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے اندر اکثر اب یہ پاکستان کے اندر ابھی 6 نمبر پہ آ گیا ہے گروتھ کے اوپر پاپولیشن. اور پچھلے جو وہ تھا مردم شماری ہوئی تھی، اس کے اندر 7 نمبر پہ تھا، 7 سے 8 نمبر پہ تھا. تو اب یہ 6 نمبر پہ آ گیا. اس وجہ سے یہ بھی مسئلہ ہے. اور ایک ہمارا جو کرپشن وغیرہ کا سلسلہ جو جاری ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا سلسلہ ہوتا ہے آپ کے جو یہ جرائم غربت کا وجہ ہے، یہ کرپشن ہے. اور جب تک اوکے تھینک یو. بیٹھ جائیں، چھوٹے بچے کلیپنگ کر دیں. چلیں نیکسٹ آ جائیں. مدثر مکس ہو جاتے ہیں بچے. یہ اس ٹاپک پر مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پاکستان میں ہاکی کا فقدان. یعنی پاکستان میں جو ہے وہ ہاکی کو اتنا فروغ نہیں دیا جاتا ہے جتنا آج کل ہم کرکٹ کو دیکھتے ہیں. دیکھیں کرکٹ کی اتنا جو ہے وہ نوجوان قوم ہے، نوجوان نسل ہے، وہ کرکٹ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ کے مطلب فیوریٹ پلیئر کون ہے کرکٹ میں، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ فار ایگزامپل یہ والا پلیئر جو ہے یہ ہمارا فیوریٹ ہے. لیکن ہاکی کا جو ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور حالانکہ جو ہمارا قومی کھیل ہے پاکستان کا وہ ہاکی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ زیادہ اہمیت جو ہے وہ کرکٹ کو دیتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے یعنی ملک پاکستان میں جتنے بھی سرمایہ کار ہیں، وہ سارے جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جتنے بھی خرچے کرتے ہیں، مطلب وہ جو پلیئرز ہوتے ہیں سارے کرکٹ کے ہوتے ہیں. اور کرکٹ کی ہر اکیڈمی یعنی ہر شہر میں
اور ہر جو ہے وہ ہر سٹی میں جو ہے نا ہر سٹی میں ایک اکیڈمی بنائی ہوگی ہے پراپر کہ یہ جو ہے وہ کرکٹ اکیڈمی ہے. لیکن کہیں بھی آپ کو جو ہے وہ ہاکی کی اکیڈمی یا اس طرح جو پلیٹ فارم آپ کو نہیں ملے گا جس سے نوجوان نسل کو جو ہے وہ ہاکی کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا سکے. اگر ہم اپنی ماضی میں دیکھیں تو ہماری جو ہے وہ بہت اچھے پلیئر جو ہیں وہ گزرے ہیں جو ہاکی میں, اور انہوں نے ہمیشہ ون کیا ہے. جو ہے وہ بہت ٹف ٹیم تھی, انڈیا سے ون کیا ہے, انہوں نے 3 بار جو وہ چیمپئن رہ چکے ہیں. لیکن ہماری جو کرکٹ ہے ان کو زیادہ جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے اقدامات یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جو نئی نوجوان نسل ہے اس کو صرف کرکٹ پر راغب نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہاکی کو بھی جو ہے فروغ دیں, کیونکہ یہ ہمارا قومی کھیل ہے اور اس کو جو ہے ہم نے ایک دنیا میں جو ہے اپنا ایک نام بنانا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس پلیئرز ہیں لیکن ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں مل رہا جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے مطلب ہر شہر میں اور ہر جو ہے وہ ہر ضلع میں جو ہے وہ ہاکی کو جو ہے مطلب اس کے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے اور اس کے لیے پراپر گراؤنڈ ہونا چاہیے جیسے بھی ہے. تو ہاکی کی جو ہے اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں بتائیں. اوکے, کلیپنگ کر دیں بھائی, صحیح بولا ماشاء اللہ. جی مبشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان میں ہاکی کے بجائے کرکٹ کو کیوں اہمیت دی جاتی ہے. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہاکی جو ہے پاکستان کا قومی کھیل ہے اور پاکستان نے پہلا ہاکی ورلڈ کپ 1962 کو جو ہے ون کیا تھا. پاکستان میں ہاکی کو اس لیے زیادہ اہمیت اس لیے بھی نہیں دی جاتی کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان جو ہے وہ انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے. اس میں اس کے اتنے اثاثے نہیں ہیں کہ یہ ہر ایک جو گیم ہے اس کے لیے ایک الگ بجٹ پیش کرے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ میں جو زیادہ پلیئر جاتے ہیں وہ گلی یا محلہ کرکٹ سے جاتے ہیں, گلی میں کھیلتے ہیں وہ, پھر اس سے گراؤنڈ میں جاتے ہیں. ہاکی میں دیکھیں تو ہاکی ہم گلی میں نہیں کھیل سکتے. اس طرح اگر آپ دیکھیں کسی بھی چھوٹے شہر میں وہ ہاکی کا کوئی الگ سے گراؤنڈ نہیں ہے جس میں وہ اپنا ٹیلنٹ شو کریں. تو زیادہ تر بچے جو ہے ٹائم پاس کے طور پر ہی کھیلتے ہیں کرکٹ اپنی گلی میں, اور اس سے وہ جب انہیں اس پہ فوقیت حاصل ہوتی ہے تو وہ جاتے ہیں اکیڈمی جوائن کرتے ہیں اور اس سے جو ہے نیشنل ٹیم میں آ جاتے ہیں. لیکن ہاکی کیونکہ ہاکی کی جو بیس ہے ہر چیز جو ہے بیس اس کی ہوگی تو وہ آگے جائے گی. اب اگر ایک غریب کا بچہ ہے کرکٹ تو وہ گلی میں کھیل لے گا, لیکن آپ دیکھیں گے ہاکی وہ نہیں کھیل سکتا کیونکہ ہاکی اسے آلریڈی اکیڈمی جوائن کر کے کھیلنی ہوگی, اور جو کہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ اکیڈمیز ہیں ہاکی میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو اسپورٹ کے ریلیٹڈ جو ہے آفیسرز ہیں, پولیٹیشینز وغیرہ ہیں, وہ اس پہ توجہ بھی نہیں دیتے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہاکی 1962 میں جیتا کہ حسن سردار, اختر رسول وغیرہ جو تھے اس وقت کے جو ہے نا وہ اچھے پلیئر تھے. تو ابھی تو کسی کو ان کا نام نہیں پتا, بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ تک نہیں جانتے کہ پاکستان نے ہاکی ورلڈ کپ کب ون کیا. تو کرکٹ کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے کسی سے بھی تو وہ پلیئر سے لے کر کوچ تک کا نام آپ کو بتائیں گے. تو ہاکی میں زیادہ تر جو ہے نا اس لیے بھی اہمیت نہیں دی جاتی کیونکہ اس کی بیس نہیں ہے. اگر کسی چیز کی بیس ہوگی تو وہ آگے جا کے بہت زیادہ پھیل سکتی ہے, بڑے لیول پہ جا سکتی ہے. ہاکی اس لیے جو ہے نا سر وہ ٹھیک ہے, بیٹھ جائیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. نیکسٹ آپ آ جاؤ بس, ہم کسی ٹاپک پہ جو ٹاپکس لکھوائیں یا کسی اور بھی ٹاپک اپنی طرف سے کریں. یہ بچہ آیا آج ہی سر سرائے عالمگیر سے, ہماری پرانی یادیں ہیں سرائے عالمگیر APS سے. اور آپ کو جو APS سرائے عالمگیر ہے وہاں میں کئی دفعہ ایز جج گیا ہوں. ایز جج مختلف کمپٹیشنز ہوتے ہیں نا بچوں کے چھوٹے, ابھی تو ہائی لیول کیا ہے, پرائمری ہے یہ, ابھی ہائی لیول کالج بھی ہے, یہ انٹر ہے. تو مجھے ایز اے جج بلاتے ملٹری کے جیل میں جب میں تھا پوسٹڈ, تو ایز جج میں نے کئی دفعہ, کرنل جعفری تھے اس وقت پرنسپل, ابھی کون ہیں ابھی وہ چلے گئے کرنل جعفری. ان کا بیٹا بھی میرا خیال آرمی افسر ہے. کرنل جعفری کا ہوا تھا سلیکٹ, نہیں پتا آپ کو, وہ ملٹری کا جیلم کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ آرمی میں افسر ہے, میجر ہے شاید. اچھے آدمی, وہ کافی عرصہ رہے ہیں ملٹری کا جیلم میں. اوکے, کیری آن. میرا جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, جیسا کہ میرا ٹاپک ہے کہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا. پاکستان بننے کا مقصد, چونکہ پاکستان کو بڑی قربانیوں کی وجہ سے حاصل کیا گیا. پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی. ہمارا ملک پاکستان نظریہ اسلامیت پر قائم کیا گیا. ہمارے ملک پاکستان جو اسلامی اصولوں کے مطابق بنانے کا ایک مقصد تھا, پر پاکستان کے عوام اس مطابق عمران خان کے موٹو تھا کہ صرف ہمیں پاکستان اپنے پنجابی, بنگالی, سندھی, بلوچی کی جگہوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم کس کا ماٹو, قائد اعظم کا, عمران خان کے در سے آگے. وہ کیری آن. ہمیں پنجابی, بنگالی اور دیگر جگہوں سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے. جیسا کہ اس کے برعکس ہمارے ملک پاکستان میں فسادات کی وجہ ہی
یہ اختلافات ہیں ذاتی اختلافات. جیسا کہ پاکستان میں الگ الگ مسلک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مسلک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپس میں انتشار کا شکار ہو چکے ہیں. پاکستان ہمیں جو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے حاصل ہوا, ہم نے اپنے آپ کو ایک مختصر زاویے میں منتقل کر دیا ہے. مثلا جیسے کہ ہم لوگوں کا مقصد اسلام کے مطابق تھا. پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا کہ ہم آزاد ہو کر اپنے رب کی عبادت کر سکیں, اپنے نظریہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں, جبکہ ہم مسلمان اس کے برعکس چل رہے ہیں. جیسا کہ ہم آپس میں ہی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, کلیپنگ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں ہاکی کی بجائے کرکٹ کو کیوں اہمیت دی جاتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1992 کے ورلڈ کپ سے پہلے کرکٹ کا جو ورلڈ کپ 1992 وہ پاکستان نے جیتا تھا, لیکن اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہاکی میں پاکستان نے 4 گولڈ میڈل جیت لیے اور ان گنت اعزازات یعنی سلور میڈل اتنے جیتے. یہ انفارمیشن ہے, اس طرح انفارمیشن دینی ہے. کیا دینی ہے؟ جتنی آپ نے انفارمیشن دی پبلک اسپیکنگ میں, لیکچریٹ میں, ڈسکشن میں, ویٹ میں, ٹھیک ہے, اتنی آپ سلیکشن کے قریب ہوں گے. اوکے, کیری آن. پاکستان نے 4 دفعہ ہاکی میں گولڈ میڈل جیتے. فرسٹ گولڈ میڈل 1962 کے ورلڈ کپ میں جیتا تھا, دوسرا 1971 میں جیتا تھا, تیسرا 1978 میں جیتا تھا اور چوتھا 1982 میں جیتا تھا. 4 گولڈ میڈل جیتے. تو 1992 سے پہلے سب سے زیادہ لوگ ہاکی کو اہمیت دیتے تھے کیونکہ سب سے زیادہ جو بیسٹ کھلاڑی تھے وہ پاکستان ٹیم کے تھے اور پوری دنیا میں ہاکی کے کھلاڑی مشہور تھے پاکستان ٹیم کے. لیکن 1982 کے بعد جو ہاکی کا ٹیم تھا وہ جو پہلے پلیئر تھے وہ چلے گئے, نئے پلیئر آ گئے, وہ اتنے اچھے نہیں تھے, وہ اچھی طرح سے کھیل نہیں رہے تھے. 2004 تک ہاکی کا یہ جو سلسلہ تھا وہ اتنے مختلف شکستیں ہوئی اور بہت زیادہ شکستوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد ساروں کا لوگوں کا رجحان جو ہے وہ کرکٹ کی طرف چلا گیا. اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو 1992 کا ورلڈ کپ, 2009 کا ورلڈ کپ اور 2017 کا جو چیمپئن ٹرافی ہے وہ پاکستان نے جیتے. تو اس وجہ سے لوگ ہاکی کے بجائے کرکٹ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ اب ایک انٹرنیشنل لیول پہ کھیلا جاتا ہے کرکٹ, اس لیے پاکستان کے لوگ ہاکی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. تھینک یو. ٹھیک ہے, گڈ. نیکسٹ آ جائیں, آپ آ جاؤ. علی محمد علی فرام کرکل سرگودا. آپ کے ادارے کو بھی روشن کرتے ہیں, برگیڈ لاری خوش ہو جائیں گے. چلیں جی, کیری آن. السلام علیکم. میرا آج کا ٹاپک عزت اور پیسہ ہے. آج کل کے دور میں لوگ پیسہ تو بہت کما لیتے ہیں لیکن عزت کوئی بھی کماتا ہے. عزت کمانے میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے, لیکن ایک لمحہ انسان کی ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے, ایک غلطی کی وجہ سے وہ اپنی ساری عزت گنوا بیٹھتا ہے. آج کل کے دور میں پیسہ کمانا تو بہت آسان ہے. آج کل تو آن لائن سسٹم آ چکا ہے اور بھی کافی ذرائع آ چکے ہیں پیسہ کمانے کے, لیکن عزت بندہ پوری زندگی لگا کر عزت بناتا ہے. لیکن لیکچریٹ میں آپ اسلامی حوالے دے سکتے ہو. اچھا, لیکچریٹ میں آپ آیات, احادیث, ٹھیک ہے, اس طرح کوٹیشنز پیش کی جا سکتی ہیں. ڈسکشن میں منع کرتا ہوں, واقعات پیش کر سکتے ہیں. کسی ایک صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی عزت کو پیسے پر ترجیح نہ دو. عزت کو کبھی پیسے پر ترجیح نہ دو, کیونکہ عزت تو پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے, لیکن عزت ایک بار چلی جائے تو کبھی عزت واپس نہیں آتی. اس لیے ہمیں زیادہ عزت کو ترجیح دینی چاہیے نہ کہ پیسے کو. پیسے کو عزت پہ ترجیح نہ دو, عزت کو پیسے پہ. الٹا تو نہیں کہا؟ نو سر, پکی بات ہے. پکی بات ہے. عزت پہلے عزت کو کبھی پیسے پر ترجیح نہ دو. ٹھیک ہے, گڈ. نیکسٹ آ جاؤ بچے. آج کے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں سر کو, جس کے پاس پیسہ ہو اس کی عزت ہو. غلط ہو گئے, بیٹھ جائیں. اسے لیکچر کورس کیا تھا, پیسے کو عزت پر ترجیح دو. عزت کو پیسے پر ترجیح نہ دو. اوکے, پیسے کو عزت پر ترجیح دو. خیر ہے. اوکے, کیری آن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز طلبہ اور استاذہ کرام, آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عزت اور پیسہ. آج کل کے دور میں عزت اور پیسہ کمانا بہت آسان ہو گیا ہے. کچھ لوگ پیسے کمانے کی طرف نکل چکے ہیں اور کچھ لوگ عزت کمانے کی طرف نکل چکے ہیں. لیکن
پیسہ کمانا بہت آسان ہو گیا ہے آج کل کے دور میں، تو بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے. چھوٹے سے چھوٹی چیز کام کرنے کو پیسے مل جاتے ہیں، جیسے کہ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کے آن لائن ٹائپنگ جابز آ چکی ہے. تو اگر آج کل کے دور میں پیسہ کمانا بہت آسان ہو گیا ہے. اگر ہم دیکھا جائے تو ایک چھوٹے سے بچے اور ایک بوڑھا انسان ہوٹل میں جاب کر رہا ہے، اس کی تنخواہ 5,000 سے 6,000 کے درمیان ہوگی. وہ کیا کرے گا؟ صرف یہ برتن دھو رہا ہوگا، چائے پیش کر رہا ہوگا، صرف پیسے کما رہا ہے نا. اس کے پاس آ رہا ہے، چاہے وہ کم ہے، پیسے تو وہ کما رہا ہے نا، لیکن عزت اس کی نہیں ہے. لیکن آج کل کے دور میں، اس دور میں اگر ہم دیکھا جائے تو جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت بھی ہے. نیپولین کا کہنا ہے، جو کہ نیپال کے ایک بہت بڑے سائنسدان رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ عزت کماؤ، پیسہ آپ کے پاس خود بخود آئے گا. آپ عزت کماؤ، پیسہ آپ کے پاس خود بخود آئے گا. کیونکہ اگر آپ کا اخلاق، اگر آپ دوسروں کے ساتھ جس طرح پیش آ رہے ہو، اگر آپ کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ پھر دوسروں سے کیسے ان سے وہ کر سکتے ہو کہ وہ آپ کی عزت کریں گے؟ توقع کیسے آپ سے رکھ سکتے ہو کہ وہ آپ کی عزت کر سکتے ہیں؟ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم عزت کمائیں گے تو پیسہ ہماری طرف خود آئے گا. لیکن وہی بات پھر آتی ہے کہ جسے اللہ دے اسے کون چکے. جزاک اللہ. گڈ. نیکسٹ آ جاؤ بچے، اپنا احسن. میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے عزت اور پیسہ. عزت اور پیسہ کمانا جو ہے، آج کل لوگ جو ہیں پیسہ تو کما لیتے ہیں، لیکن عزت بولنا ہے 5 منٹ میں وضو کر کے نہیں نکلتا. تو عزت کمانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا حسن اخلاق کرو تاکہ وہ آپ کی عزت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہ تلقین کی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنا حسن اخلاق جو ہے ان کے ساتھ بہتر کریں تاکہ وہ آپ کی عزت کریں. لیکن آج کل کے دور میں، ہمارا جو آج کل کا دور چل رہا ہے، اس میں تو عزت اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ ہے. اور آج کل زور اور دبدبے کی پر جو ہے عزت کروائی جاتی ہے. لیکن پیسہ کمانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. جو چھوٹا مالی بھی ہے وہ بھی پیسہ کما لیتا ہے جاب کر کے، لیکن جو عزت کمانا ہے جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ہمارے ملک میں جو ہے وہ تو عزت کمانے کے لیے ہمیں لوگوں کے ساتھ اپنا حسن سلوک اچھا رکھنا چاہیے. تو پیسہ تو انسان جو ہے محنت کر کے کما لیتا ہے. جو مالی ہے یا جو بڑا سے بڑا افسر ہے وہ بھی پیسے کما لیتا ہے، لیکن عزت اسی کی ہوتی ہے جس کا حسن اخلاق دوسروں کے ساتھ بہتر ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا حسن اخلاق لوگوں کے ساتھ بہتر کریں تاکہ ہماری عزت ہو. کیونکہ یہ عزت ایک بار جو چلی جائے تو پھر یہ واپس نہیں آتی. پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہے، یہ ایک آ جائے تو کل چلا جائے گا. تو عزت جو ہے وہ آج اگر آپ کی چلی گئی تو پھر وہ لوگ آپ کو پھر عزت والی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. آج میرا ٹاپک ہے پاکستان میں ہاکی کو اہمیت کیوں نہیں دی جاتی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، اور ہاکی میں پاکستان نے اولمپک گیم میں 3 گولڈ میڈل، 4 عالمی کپ اور 3 چیمپئن ٹرافی جیتی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان ہاکی ٹیم کی ایک روب دبدبہ تھی باقی ٹیموں پر، اور باقی ٹیمیں پاکستان ہاکی ٹیم کو سپر پاور قرار دیتے تھے. لیکن جیسے جدید دور آیا تو یہاں پر کرکٹ کا لوگوں پر بہت جنون سوار ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے زیادہ تر ترجیح کرکٹ کو دی. اور یہاں پر زیادہ تر جب ہم گلی میں دیکھتے ہیں تو زیادہ تر گلی میں بچے اور جوان کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں، اور ہاکی کو ہم آج تک کبھی بھی کھیلتے ہوئے دیکھا بھی نہیں ہے یہاں پر، جس کی وجہ سے یہاں پر لوگ کرکٹ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہر دکان میں کرکٹ کا جو سامان ہوتا ہے وہ آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن ہاکی کا سامان جو ہوتا ہے وہ میرے خیال سے اس راولپنڈی میں تقریباً 1-2-3 جگہ پر میسر ہوگا. اوکے، تھینک یو. لاسٹ میں کمنٹس میرے ہوں گے، پہلے ہم پڑھیں گے نماز. یہ ابھی بچوں نے پیش کیے آپ کے سامنے پریزنٹیشن پیش کیے، جسے ہم لیکچریٹ کہتے ہیں. مختلف نام ہے، پبلک اسپیکنگ، لیکچریٹ، لیکچر، جو بھی ہے. بہت اچھا کیا ہے، لیکن کچھ اس میں خامی بچوں نے کی ہیں، وہ بتانا بھی میرا فرض بنتا ہے. سب سے پہلے بچے باڈی لینگویج. ابھی بچے کیسے کھڑے ہیں؟ وہ ایسے کھڑے ہیں، وہ ایسے کھڑے ہیں، وہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں اپنے اکیڈمی میں بچوں کو.
کہ इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें बच्चों की, हालांकि इन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की हुई है, इवन देन इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अकॉर्डिंगली नहीं है। आपने खड़े कैसे होना है, आपने स्ट्रेट खड़े होना है, ऐसे सीधा ऐसे खड़े होना है, हाथ को नरम ले ला सकते हो, बात है समझिए। आपने सब की तरफ देखना है, आई कांटेक्ट कैसे होना है। आप पब्लिक स्पीकिंग, आप इनके टीचर हैं, आप सीईओ हैं यूनिट के, आप ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो ब्रीफिंग देने वाला जो सीईओ है, कमांडिंग अफसर है, सब की तरफ मुखातिब होते हैं। बच्चे क्या एक को देख रहे हैं, वीडियो देख लेना आपके सामने है, मुझे देख रहा तो मुझे देखता चला जा रहा है, जो कि आपकी यहाँ पे फेलियर है। सब की तरफ देखना है, दाएं भी देखना है, बाएं भी देखना है, हर एक को देखना है। फिर हल्की सी स्माइलिंग फेस होना चाहिए, हल्की स्माइल होनी चाहिए आपकी बॉडी पे, उसमें चेहरे पे। वो नहीं बिल्कुल संजीदा हैं, सीरियस हैं, डरे हुए हैं, ये ऐसा मत करें। बिल्कुल पोलाइट, अच्छे, जिस तरह सीईओ अच्छा यूनिट का मुख्तसर सा खिताब करते हैं। अपने असरात छोड़ दिए। अभी आप लोगों ने सारों ने स्पीच किया, लेकिन किसी के असरात नहीं नक्श हुए हमारे दिमाग पे, ऐसा ही है। असरात नहीं है, इफेक्ट नहीं है आपकी स्पीच का। आवाज़ की टोन चेक करें कैसी, सबक सुना रहे हैं जैसे, ऐसा लगता है जैसे खड़े होकर बच्चा जो है स्कूल का वो सबक सुना रहे हैं। आप बच्चे नहीं, आप कैंडिडेट्स हैं, हम तो बच्चा वैसे कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए स्टूडेंट को बच्चा, इस उम्र के स्टूडेंट को। तो जितने आप जेंटलमैन हैं, कैंडिडेट्स हैं जो ISB के लिए अपीयर हो रहे हैं, तो वहाँ आप अफसर बनने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ जब खड़े हैं तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लें कि आप अफसर हैं। आप उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, सीईओ हैं यूनिट के, और सामने जो बैठे हैं आपके जवान बैठे हुए हैं, आपके जूनियर्स हैं, इनको आप क्या दे रहे हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं। फिर आप बच्चे ने हिस्ट्री पेश करना शुरू कर दी। हिस्ट्री की तरफ नहीं जाना आपने अपनी रिकमेंडेशंस देनी है, सजेशन करनी है आपने, यहाँ पे आपने सोल्यूशन की तरफ जाना है। हॉकी क्यों नहीं है, क्रिकेट को क्यों अहमियत दी जाती है, आपने इस पर सजेशन देनी है कि बच्चों में वो शौक़ पैदा करना चाहिए, नौजवानों में। वो पाकिस्तान की हॉकी जो है ये नेशनल गेम है स्पोर्ट में, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम दूसरे मुल्क की जो नेशनल गेम है, जो बरतानिया की है क्रिकेट, उसको हम बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, बच्चों के अंदर ये जज्बा पैदा कर दिए। हालांकि हॉकी में भी चैंपियनशिप हमने जीती है, हमको पता ना, कई दफ़ा 4 दफ़ा बच्चे ने बताया, 4 दफ़ा हॉकी में भी हमने चैंपियनशिप जीती है, ट्रॉफी उठाई है। तो यहाँ पर शौक़ पैदा करना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए कि बच्चों के अंदर, स्कूल के अंदर ही, अब हर स्कूल में प्ले ग्राउंड तो होता है ना, ठीक है, जगह जगह आपके ग्राउंड नहीं है, तो स्कूलों में तो होते हैं ना प्ले ग्राउंड। गवर्नमेंट स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में ग्राउंड होते हैं, वहाँ प्रिंसिपल का ये काम है, या प्राइवेट सेक्टर के ऑनर का ये काम है इदारे के, अपने स्टूडेंट को हॉकी की तरफ शौक़ पैदा करें। पेरेंट्स का काम है, पेरेंट्स से ज़्यादा यहाँ टीचर का रोल है। हर काम तो हुकूमत भी नहीं करेंगे ना, हुकूमत का ये रोल है। हुकूमत ने इदारे बना दिए, गवर्नमेंट स्कूल बना के दे दिए, अभी प्रिंसिपल के अख्तियार है, प्रिंसिपल कैसे जो निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में कौन कौन सी सरगर्मियों को अहमियत देता है। ये 3 तरह की सरगर्मियाँ चलती हैं, एक है निसाबी सरगर्मियाँ, एक है हम निसाबी सरगर्मियाँ, तीसरी हैं गैर निसाबी सरगर्मियाँ। ऐसा ही है, गैर निसाबी सरगर्मियों में स्पोर्ट्स शामिल है, हम निसाबी में स्पीचेज हैं, डिक्लेमेशन है, डिबेट्स हैं, मजमून नवीसी है, ख़त नवीसी है, दरख्वास्त है, स्टोरी राइटिंग है, क्विज़ कंपटीशन है, इकबालियात कंपटीशन है। उसका ताल्लुक यानी करिकुलर के साथ है, स्टडी के साथ उसका ताल्लुक है। एक है जो स्टडी के साथ नहीं है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं आपकी, स्पोर्ट्स आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा हाइकिंग हो जाता है, ये राइडिंग क्लब हो गया, मैथ्स क्लब है, फिजिक्स क्लब, अच्छे इदारों में ये होती हैं ये चीज़ें। तो क्यों नहीं ऐसे इदारों के जो ऑनर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, हुकूमत के जो काम कर रहे हैं, नुमाइंदे हैं, वो तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं? प्रिंसिपल 20 ग्रेड के अफसर से नहीं पता कि क्या क्या चीज़ करानी है। अच्छे जो तालीमी इदारे हैं, जिस तरह मिलिट्री का जेलम, मरी सुई, PF का लोट टॉपा सरगोदा, इस तरह प्राइवेट क्रेडिट कॉलेजेस जो हैं, सरकारी क्रेडिट कॉलेज या निजी जो क्रेडिट कॉलेजेस हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज की क्रेडिट कॉलेजेस हैं, A, B, C, D, मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। तो अच्छे जो A टाइप की मैं बात करूँ अगर, जो क्रेडिट कॉलेजेस हैं, वहाँ तो ये गैर निसाबी सरगर्मी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। स्पेशली अगर आर्मी में जाना तो गैर निसाबी सरगर्मी को आपने फोकस देनी है। अगर आप सिर्फ निसाबी सरगर्मी में अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, नंबर तो उसने 95% ली हुई हैं, और गैर निसाबी सरगर्मी में उसको दिलचस्पी नहीं है, खिलाती नहीं है कुछ, तो क्या तवक्को करते हैं अपने स्टूडेंट से? क्या स्टूडेंट जो फोर्सेस की फील्ड है वहाँ आपका स्टूडेंट फिट होगा? ये अलमिया बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
अभी क्यों वो बच्चे जो कैडेट कॉलेजेस के पढ़ते हैं या मिलिट्री कॉलेजेस के हैं वो क्यों चले जाते हैं आर्मी में फ़ौरन? ये तो नहीं कि स्टैंप लगी हुई उसकी कॉलेज की, नहीं, उनको वो स्पोर्ट्स कराई जाती हैं प्रैक्टिकल, उन्हें रूल्स का पता है, वो खेलते हैं। मिलिट्री का जिले में हॉकी को बड़ी अहमियत दी जाती है, ज़्यादा शौक से हॉकी खेलते हैं वहाँ पे, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट तो है ही नहीं वहाँ पे। हमने तो नहीं देखा किसी को मिलिट्री का सुई में कमांडर ने वैसे शुरू किया था हमारे शुरू में स्टार्ट में क्रिकेट, चलो संडे को क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस वो किन गेम बास्केटबॉल को बच्चा गवाह है कि नहीं? ऐसा बास्केटबॉल को, हॉकी को, फुटबॉल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्रिकेट तो होती ही नहीं है। ये तो बेचारे बच्चे मजबूर हैं जिन इदारों में, गवर्नमेंट स्कूलों में या वो इदारे जिनमें नहीं फोकस किया जाता स्टूडेंट्स को, तो वो फिर मोहल्ले में क्रिकेट खेल चले, क्योंकि जिस बच्चे नहीं होते ग्राउंड मोहल्लों में तो क्रिकेट खेलते, मजबूरी है। तो इतना नेशनल लेवल पे मीडिया के ज़रिए से क्रिकेट को इतना फ़रोग दिया जाता है कि हॉकी को बिल्कुल हमने सपोर्ट नहीं किया। ये तो शौक की बात है। पेशावर में देखें सबसे ज़्यादा गेम कौन सी खेली जाती है? सबसे ज़्यादा पेशावर में कौन सी गेम खेली जाती है? सबसे ज़्यादा कौन सी खेली जाती है पेशावर में? एक छोटा सा गाँव है नवा कली, स्क्वाश क्या खेली जाती है, और उस एक गांव के इतने बड़े चैंपियन निकले हैं, वर्ल्ड चैंपियन निकले हैं। जान शेर खान के ताल्लुक उस गांव से, नवा कली से, जहांगीर खान के तो उस कमर जमान के गांव ताल्लुक उससे, इतने बड़े चैंपियनशिप अमजद खान के तो एक उसी गांव से, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन किए, क्योंकि उन बच्चों में उस गाँव में एक शौक और जज्बा पैदा कर दिया गया। इन खिलाड़ियों ने जज्बा, फिर बड़े प्लेटफार्म दिए, फिर PF ने खिदमात हैं, इतना कम्प्लेक्स पैदा किया कि स्पोर्ट कम्प्लेक्स बनाया। लिया बदकिस्मती ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनकी तरफ, स्पोर्ट की तरफ लाया ही नहीं जाता, हाइकिंग की तरफ लाया ही नहीं जाता। राइडिंग क्लब का पता ही नहीं है, हाइकिंग का पता नहीं है क्या होती है। तो पेरेंट्स से भी हमारी ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को जब भी किसी तालीमी इदारे में आप दाखिल कराते हैं, सबसे पहले देखेंगे वहाँ निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ कौन कौन सी करवाई जाती हैं, किस किस लेवल के पे स्टूडेंट्स को खिलाया जाता है। नेशनल लेवल पे जाते हैं, हमारे तो बच्चे बाहर भी जाते थे, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, मिलिट्री कॉलेज के, श्रीलंका जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, ताकि उधर भी उनके देखें कैसे पाकिस्तान में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। स्पोर्ट कितने टफ कंपटीशन होते हैं, और उधर तो लगता ही ऐसा है कि यहाँ तो सिर्फ स्पोर्ट वगैरह ही होती है, स्टडी तो होती नहीं होगी। स्टडी को तो आखिरी लास्ट पे अहमियत देते हैं, स्टडी को तो लास्ट पे अहमियत दी होती है। तो इसलिए वो बच्चे फिजिकल फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं, आगे चल जाते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इसलिए बच्चे जब आप यहाँ करते हैं, पेश करते हो लेक्चरेट, आवाज़ की टोन भी ठीक होनी चाहिए, जानदार, पता चले कि मर्द बोल रहे हैं, एक कमांडिंग अफसर बोल रहे हैं, फ़र्क नज़र आना चाहिए। फिर नॉलेज इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने क्या देनी है, फिर आपने करेजमेंट देनी है, आप डिस्करेज नहीं करना, आप नेगेटिविटी पेश करनी नहीं है। जैसे करप्शन की बात एक बच्चा कर रहा था, तो ये मैसेज पर कन्वे होता है कि शायद बच्चे सिर्फ करप्शन के बारे में सोचते हैं। करप्शन तो नहीं है मुल्क में, जितनी करप्शन अमेरिका में है पाकिस्तान में नहीं है। वैसे ऐसे करप्ट लोग हैं अमेरिका के, करप्शन कर जाएगा 10 साल के बाद पता चलेगा बंदा ने मेरे साथ करप्शन किए, आपको पता भी नहीं चले होने देंगे। वहाँ जितनी बेरोज़गारी है, आप सभी पाकिस्तान में सर बेरोज़गारी, ऐसा नहीं है। अमेरिका में बेरोज़गारी है, वहाँ भी रोज़गार नहीं है। लेकिन हमें सर अपना मुल्क नज़र आता है। जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उनसे पूछें उनमें वहाँ क्या खामी है। तो इसलिए जब भी आप पाकिस्तान की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, तो फ़ख्र से आपने बात करनी है। दीन की बात करनी है तो फ़ख्र से बात करनी है, हम मुसलमान हैं, और प्राउड होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। हमारे एक कमांडर थे, यहाँ मैं वीडियो करो स्पीच करते हैं, लेक्चरेट पेश करते हो, तो आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। पहले ये सोचते हैं जितना अच्छा आपके पास नॉलेज है, जितना अच्छा आप बोल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। फिर बच्चों ने ऐसे नमाज के हाथ बंद हुए, आप देख लो, वीडियो देख लो अपनी, सीधे खड़े हो, जवानों की तरह खड़े हो कि आपने सही तरीके से लेक्चरेट पेश करना है, और फिर क्वेश्चन नहीं करना है। पहले जिस तरह बच्चे क्वेश्चन कर पूछ रहे थे, इनसे क्वेश्चन कर रहे थे, और टाइम को लिखना है, टाइम नोट करना है, उस टाइम के अंदर आपने अपनी स्पीच ख़त्म करनी है, तब आपका लेक्चरेट बेहतर होगा। फिर साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस करें। तख्लीकी सलाहियत मजरूह है हमारे बच्चों की, फुकदान है इस हवाले से। ये जाविया ना जो रह गया ना, ये कमी और खामी रह गई है, खला बाकी है यहाँ पे, कि बच्चों को लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता। लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, नोट्स आप याद करके एकेडमिक टेस्ट पास कर जाओगे, लेकिन इंटरव्यू में क्या करोगे? इंटरव्यू में तो आपको कॉन्फिडेंस चेक करेगा वो।
इंटरव्यू में तो बॉडी लैंग्वेज चेक की जाएगी, इंटरव्यू में तो आवाज़ चेक की जाएगी, बोलता कि टोन चेक की जाएगी, देखता कैसे ये चेक किया जाएगा। और बिल्कुल आंख के अंदर आंख डाल के भी नहीं देखना, आंख के अंदर आंख डाल के मत देखें किसी को, थोड़ा इधर देखिए, इधर इधर देखो, इधर देखो। बाप बच्चे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप सीखेंगे। इनिशियल में अल्लाह करम से हमारा कोई स्टूडेंट अभी तक फेल नहीं हुआ, कई दफ़ा मैंने बताया वीडियो में, आप भी गवाह हैं इस चीज़ के। तो इस रिकॉर्ड को जो ना 8 दिन वाला बच्चा रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है, ये सिर्फ आया हुआ 7-8 दिन के लिए, 8 दिन का टेस्ट है, इसको एडमिट करवाया, ये लोग रिकॉर्ड तोड़ के चलाइए। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना कि मैं कर लूँगा, मेहनत करनी है आपने, ताकि 8 दिन के बाद पहली वीडियो इस बच्चे की आएगी। खड़े हो जाएं आप, क्या नाम है? अब्दुल अहद। इंशाल्लाह टेस्ट कब है आपका? 17 नवंबर। दिन कौन सा होगा? दिन कौन सा होगा? जुमेरात है। टेस्ट की फॉर्म में इधर आके वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके लिए हम दुआ भी करते हैं, अल्लाह करे ये टेस्ट क्लियर है। फिर उसके बाद उस बच्चे की ISSB है, क्या नाम है आपके? खड़े हो जाए। एहसन। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है बच्चे, पहले बता रहा हूँ। अच्छा, मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपको चीज़ों का शायद इतना नहीं पता कि वैट कैसे बनाने है। वैट में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या देनी है? इन्फॉर्मेशन देनी है, पार्ट नई चीज़ें आपने करनी है, आपने बिल्कुल फैक्ट पेश नहीं करने, एडवाइस नहीं करनी, छोटे बूढ़े ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए वैट में। वो पूरा एक लंबा लेक्चर है उस पर, बनी हुई वीडियो बनी हुई है वैट पे। इससे स्टोरी राइटिंग जो करनी है उसमें एक होती है पिक्चर स्टोरी, एक होती है पॉइंटर स्टोरी। उसमें कौन सा आपने यूज़ करना है, ज़माना में कौन सा टेंस लाना है, माजी लाना है, हाल लाना है, मुस्तकबिल लाना है, ये भी हम बताते हैं स्टूडेंट को। तो इस हवाले से भी आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बाकी फिजिकल आप कोशिश करो, अच्छा बिल्कुल अपना कमज़ोर करो। कर रहे हो कि जिम शिम कर रहे हो, ऑब्स्टिकल कर रहे हो, ऑब्स्टिकल्स किए हैं? ऑब्स्टिकल के मैं आपको बेटा बात भेज दूंगा, ठीक है, करने से के पास ऑब्स्टिकल करें, उन्होंने प्रॉपर लगाए हुए हैं। नहीं तो इधर हमारे एक दोस्त है, उन्होंने सारा सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है ना। बैठ जाए। लास्ट में सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे सर की, सर क्या प्राइवेट बात करनी है, नहीं अगर वीडियो बना लें, आ जाएं सर, 10 मिनट, ठीक है सर प्लीज़। मेरा दिल है बच्चों को मैसेज सही डिलीवर हो सर। इधर है सर जी सर। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ तलबा व तलबात, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आसानियाँ रहमत बरकत अता फ़रमाए। हम सब ने पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने अपने बारे में सोचना है, इंसानों ने ख़ास तौर पे इंसानों और जिन्नों को तख्लीक क्यों किया गया। जब तक हमारे ज़हनों में विज़न क्लियर नहीं होगा, मिशन को पता नहीं होगा कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमें पैदा क्यों किया गया, हमें इस प्लैनेट अर्थ पे क्यों भेजा गया, जब तक ये मकसद पर्पसफुल लाइफ हमें समझ में नहीं आएगी कि किस मकसद के तहत हम भेजे गए और पैदा किए गए, तब तक हम अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने वाले नहीं हो सकते। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा व जल ने इंसानों को और जिन्नों को बक़द्रे एफर्ट पैदा किया है, फ्री विल देकर तमाम इंसानों को और तमाम जिन्नों को अपनी मर्ज़ी का इख्तियार दे दिया गया कि तुम अच्छे अमाल करोगे तो तुम्हें जन्नतों में दर्जात दिए जाएंगे, अगर बुरे अमाल करोगे तो उस लेवल की दोज़ख में जलाया जाएगा, और तुम लोगों के पास फ्री विल है। अब अल्लाह की मर्ज़ी ये है अज़्ज़ा व जल की, ये इजाज़त है, फ्री विल जो है वो आपको इजाज़त दी गई है तमाम इंसानों को और तमाम जिन्नों को कि वो मालिक अज़्ज़ा व जल की ताबेदारी करें या उसकी खिलाफ वर्जी करें। खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसको पनिश किया जाएगा, और जो ताबेदारी करेगा उसको इनाम दिए जाएंगे जन्नतों में, उस लेवल के जिस लेवल के वो अच्छे अमाल करेगा। क्योंकि सूरत अल-असर की वो 4 बातें हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईमान लाना, अमल सालिहात यानी अच्छे अमाल करना, यानी गुड ह्यूमन बीइंग बनना, अच्छा इंसान बनना, और वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र पे रहना, हर किस्म के हक को, अदल को, इंसाफ को, जस्टिस को समझना और उस पर अमल करना। और द फोर्थ थिंग इज सब्र करना, पेशेंस पे रहना, हर तरह के मामलात में, तकदीरी अमूर में, ज़िंदगी में मुश्किलें, परेशानियाँ, दुख, बीमारियाँ आती हैं तो उन पर सब्र करना। ये 4 बातें अपने ज़हन में हमेशा रखें, नंबर 1। दूसरी चीज़, पर्पज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ जिन और इंसान क्या है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये जब तक हमें समझ आ जाएगा तो हमें इंशाल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा इसलिए किया है कि वो मेरी ही इबादत करें। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि मेरी इबादत के लिए मैंने तमाम इंसानों और जिन्नों को पैदा किया। इबादत का मतलब है हमेशा से, इबादत का मतलब हमेशा गैर फहम हो गया, मिसअंडरस्टूड हो गया, क्योंकि शैतान को इंसानों और जिन्नों का अज़ली दुश्मन है। ये शुरू से ही इंसानों और जिन्नों के दिमागों में ढक्कन रख देता है, उसको मैनिपुलेट कर देता है, उसको डाइवर्ट कर देता है कि ये बात ना समझ सकें। इसलिए 1,24,000 पैगंबर बार बार आए, एक नबी के बाद दूसरा पैगंबर आता तो ये एक ही मैसेज डिलीवर करता, जो सूरत आल इमरान की आयत नंबर 64 में है कि अल्लाह ही की इबादत करनी है, अल्लाह के सिवा किसी को अपना कारसाज नहीं बनाना और अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना अज़्ज़ व जल के साथ। ये 3 बातें हैं सर, प्लैनेट अर्थ में इससे बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। जब तक ये 3 बातें समझ आ जाएंगी सारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इंसानों और जिनों की। अच्छा, इबादत का मतलब है टोटल ओबीडियंसी, मुकम्मल ताबेदारी, हर तरह की अतात व फरमा बरदारी मालिक अज़्ज़ व जल की होगी, हर मामले में, हर एंगल से, हर लिहाज से, हकूकुल्लाह में भी, हकूकुल इबाद में भी। बेसिकली तो ये अल्लाह ही के हकूक़ हैं, हकूकुल्लाह हो या हकूकुल इबाद, मालिक अज़्ज़ व जल के ही हकूक़ हैं सारे। सुब्हान अल्लाह, हमने ये मैटर को समझना है। जब तक ये नहीं समझेंगे हम अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा नहीं। आप किसी भी शोबे ज़िंदगी से तलक रखते हो, आर्मी में ज्वाइन कर रहे हो, सिविल लाइफ में गुजार रहे हो, किसी भी जगह पे कोई भी शोबे हाय ज़िंदगी है, उसमें आपको आसानियाँ लाने के लिए, कामयाबियों के लिए, मुश्किलों को मुकाबला करने के लिए पर्पस समझाना चाहिए पहले कि मेरा पर्पस क्या है पैदाइश का। तो पर्पस इबादत है। इबादत का मतलब टोटल ओबीडियंसी है, और टोटल ओबीडियंसी मुकम्मल ताबेदारी है, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अज़कार, तस्बीहात के अलावा रिज़्क़ हलाल कमाना, उसका खर्च करना इबादत है, हक पे रहना इबादत है, सब्र पे रहना इबादत है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह को अपना कारसार समझना इबादत है, रास्ते से इवन के पत्थर हटा देना भी इबादत है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने मुल्क कौम के लिए अच्छा इंसान बन के गुड ह्यूमन बीइंग बनना इबादत है सर। यानी टोटल ओबीडियंसी, एब्सोल्यूट ओबीडियंसी इज कॉल्ड इबादत। जब ये मफहूम समझ आ जाएगा तो फिर आपको हर मसला आसान नजर आएगा कि कोई मसला नहीं। रिज़्क़ कमा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो या सिविल आर्मी में हो या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, माँ बाप के साथ कैसे सलूक करना है, बहन भाइयों के साथ कैसे रहना है, बीवी बच्चों के साथ कैसे रहना है। आप अगर बच्चे हो तो आपने एज अ सन, एज अ डॉटर किस तरह अपने पेरेंट्स की ताबेदारी करनी है, अगर माँ बाप हो तो किस तरह अपने बच्चों की परवरिश करनी है, अगर एक शायरी के हैसियत से कैसे रहना है। यानी इंसान सूरत असर की वो 4 बातों पे अमल करना, ईमान लाना, अमल सालिहात यानी अच्छे अमाल पे पॉजिटिव रहना, ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिव रखना है। क्यों? जब तक ये चीज़ें आपके ज़हनों में रासिक नहीं हो जाएंगी, जब तक बैठ नहीं जाएंगी, आपको ज़िंदगी आसान नज़र नहीं आएगी, हर चीज़ आपको मुश्किल लगेगी। जब आप ये चीज़ें अपने ज़हन में गोल सेटिंग्स कर लोगे कि मेरा मकसद है इबादत, और इबादत का मतलब है मुकम्मल ताबेदारी, अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुशनुदी रज़ामंदी के लिए अमाल करना है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाते हैं, कह दीजिए मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरी तमाम इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है। तो आप ये चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो आपको ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी और मौत के सर्कल में इंसानों और जिन्नों को टाइम बाउंड करके तकदीर के इल्म में अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने डालकर तमाम इंसानों और जिन्नों को प्लैनेट अर्थ पे भेज दिया। अल्लाह पाक फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और फरमाते हैं अल्लाह पाक ज़िंदगी और मौत के ड्यूरेशन को मैंने पैदा क्यों किया, यानी अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैंने मौत और ज़िंदगी के ड्यूरेशन को, किसी को 50 साल की ज़िंदगी दी, किसी को 20, किसी को 10, किसी को 70, किसी को 100 क्यों दी गई है? उस ज़िंदगी में फ्री विल देकर भेजा गया है आजमाइश के तौर पर इस प्लैनेट अर्थ पे। वो जब तक हम वो पर्पस नहीं समझेंगे, आजमाइश को आजमाइश के तौर पे, इम्तिहान के तौर पे नहीं ट्रीट करेंगे, तो हम जिंदगियों में आसानियाँ पैदा नहीं हो सकती सर। हर बंदा फंसा रहेगा, हर इंसान, हर जिन। अल्लाह अकबर कबीर। हमने ये चीज़ों का इल्म हासिल करना है, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ताकि अपनी ज़िंदगियों में बेटरमेंट्स कर सके, फैमिलीज़ के लिए, अपने माशरे के लिए अच्छा इंसान बने, अपने मुल्क व कौम की खिदमत करें। जब तक पर्पस नहीं समझ आएगा बंदा निकल नहीं सकेगा आगे किसी भी फील्ड में। हिम्मत नहीं हारनी, नास उम्मीद, तवक्कल, भरोसा, यकीन, दुआ, पुकार, नजर, मन्नत, ये तमाम चीज़ें इबादत है और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल से वाबस्ता रखनी है। दूसरों से रखोगे तो दिल टूटेगा लाजम। किसी पे आस उम्मीद जोड़ोगे फलां चाचू, फलां मामू, फलां वालद, चाच वो मेरा काम करेंगे, नहीं करेंगे। इन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की ज़ात है, वो भी मखलूक है। मखलूक जो है वो हर चीज़ पे कादर नहीं होती, अल्लाह ही कादर है, अल्लाह ही कदीर है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील है, अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। हर चीज़ का पैदा करने वाला मालिक अज़्ज़ व जल है, हर चीज़ का कारसाज वो खुद है। ये चीज़ें जब तक दिमागों में हमारे नहीं बैठेंगी, हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ नहीं आ सकती। हमने अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क व कौम के लिए
پہلے تو اپنے ویژنز کلیئر کرنے ہیں. کسی بھی ٹاپک کو آپ ڈالو گے آپ اس میں آگے ونر ہو جاؤ گے. آپ کہو کہ میں رزق کمانا ہے تو اس میں عبادت آ رہی ہے. آپ کہو کہ ملک کی خدمت کرنی ہے تو اس میں عبادت ہے. اگر شہید کا جذبہ ہے تو وہ بھی عبادت ہے. ہر قسم کے اچھے اعمال عبادت ہے. رزق کمانا, ماں باپ کی خدمت کرنا, بہن بھائیوں کا حسن سلوک رکھنا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا, جینا مرنا للہ رب العالمین جب تک نہیں ہوگا, اللہ اکبر کبیرہ, تب تک ہمیں پرپس آف کریشن ہمیں سمجھ نہیں آیا. ہمیں کیوں پیدا کیا گیا اور کس آزمائش کے تحت ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ بھیجا گیا. یعنی آزمائش کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا, زمین, چاند, ستارے سارے عارضی طور پہ ہیں. ہم بھی عارضی طور پہ ادھر بھیجے گئے ہیں. ٹیمپریری لائف ہے ہماری, یہ ڈسٹرائے ہونا ہے اس چیز نے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے. جب تک ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کریں گے ہماری زندگیوں میں آسانیاں نہیں آ سکتی. کیوں؟ ہمیشہ بندے کا دل دکھے گا, ایک جگہ سے ٹوٹے گا کہ یار میں نے سوچا تھا یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاؤں گا, نہیں ہو سکا. فلاں جگہ پہ ہو جاؤں گا, یہاں پہ بھی نہیں ہو سکا. فلاں جگہ پہ ہو جاؤں گا. کیوں؟ آپ چیزوں پہ آس امید مت جوڑو. اللہ تبارک و تعالی عز و جل پہ بھروسہ رکھنا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ رکھے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. تو جب اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے حکم کو آپ اپنے اوپر فوقیت دو گے کہ جو میں نے کام کرنے ہیں ان ہاتھوں سے, جو زبان سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں, تو وہ عبادت میں کنسیڈر ہوگا. یہ تمام اعمال اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے ہیں. آپ ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کے لیے بیٹھو. آپ ماں باپ کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اللہ عز و جل کے لیے. کسی بھائی کی مدد کرتے ہو تو اللہ عز و جل کے لیے. اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرو گے تو اللہ عز و جل کے لیے. رزق کماؤ گے تو اللہ عز و جل. آگے تو کما تو آپ رہے ہو, کھانا پینا آپ نے ہے, زندگی کا انجوائے آپ لوگوں نے کرنا ہے. پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انجوائے تم کرو. یہ نظارے, یہ پہاڑ, یہ ندیاں, یہ آبشاریں, یہ سب چیزیں, یہ بیوی, یہ بچے, یہ ہر چیز, گاڑیاں جو آج کل کی ضرورت میں سواریاں ہیں, ہر چیز اللہ نے آپ کے لیے مزین کر دی ہے, آپ کے اختیار میں رکھ دی ہے, آپ کو انجوائے کرانے کے لیے کہ آپ مزہ کرو ان چیزوں سے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے لیے تو یہ چیزیں پیدا کی, پھل فروٹ سبزیاں خوراک ساری چیزیں مالک عز و جل نے نازل فرمائی. پر اللہ عز و جل کا شکر کرنا ہے, اللہ عز و جل کی عبادت کرنی ہے. عبادت سے مراد ہے ٹوٹل اوبیڈینسی. تو آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا کہ ابھی تو پتہ چلا پرپز آف لائف, پرپز آف کریشن آف جن اینڈ انسان کیا تھا؟ ٹوٹل اوبیڈینسی. اور وہ اتنی آسان ہے کہ آپ جب آپ یہ علم حاصل کریں گے ان چیزوں کا تو آپ کو زندگی آسان نظر آ جائے گی. کوئی بات نہیں, ماں باپ کی خدمت کی پھر دل نہیں دکھے گا کہ فلاں بندے کے لیے کام کیا تھا, تو آپ کو دل نہیں دکھائے گی وہ باتیں. کیوں؟ آپ نے تو اللہ کے لیے عمل کیا تھا, کسی کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں, دنیا کی خوشنودی رضامندی کے لیے نہیں. سر عزت کا معیار, ہر چیز کا معیار, پیسے کا معیار, جو چیز بھی ہے ہر چیز کو آپ ٹوٹل اوبیڈینسی میں کنسیڈر کرو گے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ ہی جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے, اللہ ہی چاہتا ہے جسے گمراہ رہنے دیتا ہے, اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے طرف کا راستہ دکھاتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے. تو ہم نے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے. جب تک ہمارے دینوں میں یہ مقصد نہیں بیٹھے گا ہم اپنی زندگیوں میں کامیابیاں آسانیاں نہیں پیدا کرنے والے بن سکتے. مالک عز و جل نے ہمیں فری ول دی ہے. فری ول کا مطلب ہے اجازت ہے, اللہ کی تابعداری کرو یا اس کی نافرمانی کرو, کیونکہ ایک ڈے آف ججمنٹ رکھ دیا گیا. ہم عالم ارواح سے آئے ہیں, عالم دنیا میں, یہ عالم دنیا ہے, عالم دنیا سے ہم نے مر کر جانا ہے عالم برزخ میں. عالم برزخ میں ٹل ڈے آف ججمنٹ رہنا ہے تمام انسانوں نے اور تمام جنوں نے. جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کے بعد جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے. یہ سسٹم سمجھنا ہے. جب تک ہمیں سسٹم نہیں سمجھ آئے گا, زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آئے گا, ہم زندگیوں میں آسانیاں کیسے پیدا کریں گے؟ تو ہم چیزوں پہ, ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے. سورۃ العصر کی 4 باتیں: ایمان لانا, عمل صالحات کرنا, وتواصوا بالحق, وتواصوا بالصبر پہ رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو. اور سورۃ بنی اسرائیل کی 53 نمبر ورس پہ بھی عمل کریں. اللہ پاک فرماتے ہیں انتہائی پسندیدہ یعنی اچھی اچھی باتیں کریں, ورنہ شیطان تمہارے درمیان فساد مچا دے گا. ناپسندیدہ باتوں کی وجہ سے نیگیٹو ٹاکس نہیں کرنی, پازیٹو ٹاک رکھنی ہمیشہ. اور مالک عز و جل کو اپنے ذہن دل دماغ میں سب سے زیادہ اللہ کے حکموں کو فوقیت دینی ہے, اور قرآن کریم کے احکام کو. القرآن کلام اللہ, قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام اللہ کے احکام ہے. ہمیں روز روزمرہ کی روٹین میں 2 آیتیں 10 آیتیں پڑھنی چاہیے, ترجمے سے, تفسیر سے, اور معنی مفہوم سمجھنے چاہیے, ان پہ عمل کرنا ہے. اور خاص طور پہ ہمیں نمازیں بھی ترجمے سے آنی چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سب کو ثانیہ رحمت برکت عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد. جزاک اللہ سر, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, جزاک اللہ سر. احمد بھائی کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اب اس طرح ہماری ویڈیوز جو بنتی ہے, جتنے پاکستان میں اکیڈمیز سیٹ اپ بنا رہے ہیں وہاں آن لائن بچے پڑھتے ہیں.
इस तरह सिस्टम उन्होंने बनाया है। सर ने माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात की है। बिल्कुल। मैं जब मेरे बात कर रहे थे ना सर तो वो मैं मुझे एक आयत आ गई थी जब मैं आँखोंगे मतलब पुराने की थी ना, अल्लाह पाक फरमाते तुम में से खसारे वाला तो वो है जिसने अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान जी में डाला। ऐसे ही है। यानी पहले अपने आप को फिर अपने घर ले। यानी अगर हम फेल होते हैं तो हमारे साथ अफेक्टिव कितने माँ बाप है, पेरेंट्स हैं, ऐसे ही हमारे है। साथ जितने अटैच हैं वो सारे ऐसे ही है। नुकसान ऐसे में। ऐसे ही है तो अपने आप को पहले कामयाब करने के लिए सर। मकसद समझना चाहिए। सर अच्छा कुछ क्वेश्चन है ये लिखने में जो आ सकते हैं, इंटरव्यू में आ सकते हैं, पीएफ नेवी एयरफोर्स के टेस्टों में आ सकते हैं, जो आए हैं पहले भी। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम? मोहम्मद बिन लिखे ना, क्वेश्चन लिखो पहले। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम? मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम क्या है या क्या था? ये क्या बता रहे हैं आप? मोहम्मद बिन कासिम तकाफी अल तकाफी तकाफी। यस सर। मोहम्मद बिन कासिम अल तकाफी। बच्चे सीधे बैठो। कब पैदा हुए मोहम्मद बिन कासिम? 31 दिसंबर 695 ईस्वी और वफात 18 जुलाई 715। 31 दिसंबर 695। 715 18 जुलाई 715। 715 20 साल उम्र थी तकरीबन। जी सर। 712 में वफात की। In class 500 students are there, 340 are present. What is the percentage of absent students? In class Absent students. Absent students 32 ठीक है। इसमें आपने क्या करना, 340 को आपने मल्टीप्लाई करना 100 से, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई पर डिवाइड किस पे करना है आपने 500 पे, तो 68% निकल आएगी। फिर 68 100% निकालेंगे तो 32, वो प्रेजेंट निकला फिर माइनस कर देंगे। जुल्नुरैन इज टाइटल ऑफ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। क्या हुआ? ख़वातीन में सबसे पहले वुमेन में इस्लाम किसने कबूल किया? सबसे ज़्यादा केपी भी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा। पहले केपीके कहते, अभी केपी कहते हैं। केपीके का सबसे पॉपुलेटेड सिटी कौन से है? सबसे ज़्यादा आबादी किस शहर की है केपीके के? पेशावर। गुड, पेशावर। नेक्स्ट आ गया कैपिटल ऑफ गाना, GHANA, गाना। अकरा, एकरा या अकरम, ACCRA, गाना। गाना क्या कैपिटल? अकरा या एकरा, ACCRA। पाकिस्तान को जिंगजियांग जो सूबा उनका है चाइना का, एक्स से लिखते हैं, XINJIANG, जिंगजियांग से मिलाने वाला पास कौन सा है, दरा कौन सा है? खुंजराब पास, लिख लें खुंजराब पास, KHUNJERAB, खुंजराब पास, पास दरम। और ये किधर है खुंजराब पास? पाकिस्तान का कौन सा शहर है? पाकिस्तान का गिलगित लिख लें, गिलगित। ये गिलगित पाकिस्तान के साथ गिलगित है, और उनका जो सूबा है ये वो है जिंजियांग पर स्पेलिंग आप देख लें। खुंजराब पास, याद रखिए, खुंजराब गिलगित, खुंजराब जिंजियांग, सिंगियांग, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन। अभी वो चाइनीज़ हमें तो नहीं आती।
अमेज़न रिवर आपको पता है सबसे वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिवर लार्जेस्ट या फर्स्ट लार्जेस्ट, बेटा क्या होगा? लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट है। तैयारी नहीं है ना बच्चे आपकी? सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो है नाइल, और लार्जेस्ट कौन से है? अमेज़न, और जंगल भी है अमेज़न। अमेज़न जो रिवर है उसकी लंबाई कितनी है? क्वेश्चन ये है। 300 माइल सर 6,992 ठीक है, 6,400 किलोमीटर लिख लीजिए। सर लेकिन जो अभी रिसेंट आ रही है वो 6,992 बस तकरीबन यही लगो कम बेश। नातिक कुरान किनको कहा जाता है? नातिक कुरान, नून अलिफ ना तोए काफ, नातिक कुरान। सर नातिक कुरान, नातिक टाइटल है बेसिकली, नातिक का मतलब बोलने वाला। बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर में नहीं मिला नातिक कुरान का, तो ये आप देख लें। मुझे ये बताइए, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो जो बच्चे सुनते हैं। अगर ये सवाल प्रिपेयर किस नौयत पे किया गया ये भी मुझे समझ नहीं आई। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस किनाल किधर है? इजिप्ट में। सुएज कैनाल इजिप्ट। नेक्स्ट कमेंट भी नहीं बच्चों का करना है, बच्चे गलत भी कमेंट करते हैं बाद दफ़ा, ये भी मतलब इसलिए मैंने कमेंट ऑफ किए होते हैं जो सही कमेंट को करना। कुरान को ये कोई तफसीर तो नहीं है? हाँ ये भी हो सकता है। नहीं सर ये बंदा को लीजिए, ये मुझे अच्छा। लगता है कोई तफसीर है कोई। अच्छा मुझे जो लग रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान का बयान, बदर इज कुरान नत के कुरान विलेज है, प्लेस है, माउंटेन है, क्या है? बदर विलेज और प्लेस, दोनों ठीक है, प्लेस भी है और विलेज भी, दोनों ठीक है। बदर इज ए प्लेस प्लेस तो यही है ना। ये जो स्विस कैनाल है किस सी को किस सी से मिलाती है? मेडिटेरियन सी को रेड सी से मिलाती है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। स्विस कैनाल की लंबाई कितनी है? ये जरा देखिएगा। 6,850 चलें ये देख लें। हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदू कश, ये जवाब है उसमें? यस सर। अल्बानिया रिवर के कहाँ पे है? अल्बानिया लिख नहीं, अल्बानिया, वेयर इज अल्बानिया रिवर? अल्बानिया सर अल्बानिया तो मुल्क का भी नाम है सर। हाँ मुल्क है ना, उधर ही होगा। उधर ही अल्बानिया, ये यूरोप में है। किधर है? यूरोप में। मुल्क भी होगा सर, कॉन्टिनेंट लिख लें यूरोप। वेयर इज रिवर ऑफ ड्रेन? ड्राइन, DRIN, ड्राइन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ड्रेन नॉर्थ वेस्ट में आता है, है, नॉर्थ वेस्ट एड्रियाटिक ये भी देख, नॉर्थ वेस्ट। रिवर ऑफ ड्रेन। आसान क्वेश्चन। कायदे आज़म ने 14 नकात कब पेश किए? 1920 किसके बाद पेश किए? किसके बाद? कब थी? 1928। ड्यूरल लाइन की लंबाई कितनी है? अभी गूगल बहुत मुख्तलिफ बताता है। 2,592 किलोमीटर 2,552 किलोमीटर। गुड, 2,552। ग़ज़वे हुनैन कब हुआ? ग़ज़वे हुनैन, हुनैन बताओ बच्चे। 10 शवाल 8 हिजरी 8 AH। गुड, 8 हिजरी, 630 ईस्वी। नॉन पार्टी इलेक्शन किसके ज़माने में हुई है? ये कब हुई है? दोनों नॉन पार्टी इलेक्शन कैसे कैसे क्वेश्चन है, अभी आपके ज़हन गुमान में भी नहीं होगा ये क्वेश्चन आ सकते हैं। 28 फरवरी 1985 को लिखना, 28 फरवरी 1985। 1985। हाँ कब हुई है या किसके ज़माने में? 25 फरवरी आ रहा 28 25 दोनों ठीक है। 1985 1980 25 26 27 इलेक्शन तो रहते हैं ना फिर।
सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम नमाज। पहला कौन सा है? कलमा। ग़ज़वा उहद कब हुआ? 3 हिजरी। ये 8 वाला कौन है? बच्चे क्या कर रहे हैं? वीडियो ना खराब करो ना मोहम्मद अली, वीडियो ना रिकॉर्डिंग लाइव जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में किसने खुतबा दिया, खिताब किया? हु प्रेजेंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1930? अल्लामा इकबाल। 30 का है तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। फर्स्ट मौज़न ऑफ इस्लाम। कराकुरम किस जबान का लफ्ज़ है? ये बच्चे जितने लिखवा रहा हूँ ये आपने याद करना है, ये नहीं कि आप इधर लिखो और वो भूल जाओ। ये आप भी ISB में पूछे जा सकते हैं। इसके 2-3 आंसर लिखे हुए हैं मैंने। तुर्किक यानी कि तुर्किश, और भी कुछ, लेकिन कंफर्म कर लीजिएगा बाद। तुर्किश ही है मेरा ख्याल। इसका मतलब क्या कराकुरम का? ब्लैक ग्रेवल। ब्लैक ग्रेवल, ग्रेवल का नाम बजरी, इंग्लिश में बजरी को क्या कहते हैं? ग्रेवल। ब्लैक ग्रेवल, काली बजरी। कराकुरम, इसमें वो कराकुरम जो है ब्लैक कलर के पहाड़ हैं। यस सर, ब्लैक है, ब्लैक ग्रेवल। सुएज कैनाल कब कंप्लीट हुई? 17 नवंबर 1869। 17 नवंबर 1869। यौमुल फुरकान किस दिन को कहा जाता है? फैसले का दिन। किस दिन को कहा जाता है यौमुल फुरकान? आपको बाद में फर्क करना। फैसले का दिन किस दिन को कहा जाता है फैसले के दिन? क़यामत के दिन को कहा जाता है। ग़ज़वा बदर को ग़ज़वा बदर को कहा जाता है। लिख लें, ग़ज़वा बदर। 17 नवंबर 1869। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बदर? सुएज कैनाल 17 नवंबर 1869 1869। यौमुल फुरकान ग़ज़वा बदर के दिन को 2 हिजरी। बदर मीन्स, बदर का क्या मतलब है? फुल मून, अरबी ज़बान का मतलब पूरा चांद। साफ्टा स्टैंड्स फॉर, SAFTA कैपिटल लिखना। साफ्टा स्टैंड्स फॉर साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं साफ्टा में? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। जहांगीर खान किस गेम का, स्पोर्ट का? स्क्वाश। पेशावर, वही जहांगीर खान। कमर जमान, जानशेर खान, अमजद खान, हमें फख्र है। हाशिम खान। क्या अल्लाह ताला ने एक गांव था सर, नवा कली, एक गांव के रहने वाले सारे। ये कर्नल शेर खान कली इसीलिए कहते हैं ना। वो तो कर्नल शेर खान नहीं, वो तो अलग है कर्नल शेर खान। वो नवा कली और है, वो तो स्वाबी वाला है। ये नवा कली पेशावर वाला है। टोटल मनाजिल कितनी है कुरान शरीफ की? 7 मंजिल। चलो बच्चे, आज के लिए इतना काफ़ी है। घंटे से ज़्यादा वीडियो बन चुकी है हमारी। अभी अजान हो जाएगी नीचे, नमाज इशा पढ़ के इधर ही सब जमात करा दें, बेहतर है। बेशफ़क़त टाइम तो होने वाला है वैसे भी।
फिज़िकल माशाल्लाह इन बच्चों की तैयारी ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिज़िकल वाले से हमारे बच्चा फेल नहीं हो गए जितना मुझे लग रहा है। वो एक बच्चा है वो चकवाल वाला जो नकीब, वो थोड़ा पीछे था, अदरवाइज सारे बच्चे पास थे। इमरान भाई सर दूसरा पता है कि बच्चों को चलो आगे तो गपशप ऐसे हो रही थी ना, सर। फ्रेंडली माहौल में जो चीज़ होती है वो ज़रा ज़्यादा अंडरस्टैंड। लास्ट में दुरूद पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही हमें दीन इस्लाम पे चलने वाला बना दे, हमें नबी पाक का सही उम्मती बना, हमें नबी पाक से मोहब्बत पैदा फरमा दे, अमल करने की तौफीक अता फरमा, सही आशिक बना, ज़बानी दावा ना हो, प्रैक्टिकल में आशिक रसूल बना दे या नबी पाक के दर पे बार बार हाजिर देना नसीब फरमा दे। या इलाही इदरीस साहब हमारे दोस्त हैं, चक्री वाले एकेडमी उन्होंने बनाई है, सर ने बच्चे गए थे, आज उम्र पे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाजिर दे रहे हैं, उधर ही हैं मवाजी शरीफ के सामने उन्होंने सलाम अर्ज़ की है, तो उनका भी शुक्रिया भी अदा करते हैं। अल्लाह ताला उन पर करम फरमाए इदरीस साहब पे और उनके सफ़र आसान फरमा दे। जितने उम्र पे हमारे दोस्त गए हैं सब के लिए आसानी फरमा दे यार रब्बुल इज़्ज़त। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाजिर देना या रब्बुल मौका अता फरमा दे, खाना काबा पे हाजिर देने का मौका अता फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। हमारे हाथों से ज़बान से किसी को नुकसान ना पहुँचे या इलाही करम फरमा दे। इन बच्चों को यार दूर दराज से हैं, इनको कामयाब फरमा दे। पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी इनकी तमन्ना है, दिली ख्वाहिश है, या रब्बुल इनकी तकदीर बदल दे और वही कर दे जो ये चाहते हैं बच्चे। या रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके हमें दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बना दे। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।